جب یہ تہذیب 1492 میں خلافت اندلسیہ زوال پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ایسا زوال آتا ہے کہ 300 سال تک اندلسیہ میں کوئی اذان نہیں دی جاتی، کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک مسلمانوں کو وجود نکال دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، ثقافت، زبان، حتیٰ کہ ہماری کتابیں جن سے پوری دنیا میں روشنی کے مینار ہم نے قائم کیے تھے، جب وہ یورپ پہنچتی ہیں تو یورپ کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ اقبال نے مرثیہ کہا اس پہ کہ حکومت تو آنی جانی چیز تھی، لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پار۔ خلافت عثمانیہ کا عروج، جلال و جمال 18ویں صدی کے آس پاس جب وہ زوال پذیر ہوتا ہے تو ہندوستان میں دوسری مسلمان مغل حکومت سلطنت مغلیہ بھی زوال پذیر ہوتی ہے۔ 1857 کے بعد تو مکمل تاریکی، اور 1924 کے بعد تو مکمل اندھیرا، جب خلافت عثمانیہ کا زوال پذیر ہوتا ہے، جب خلیفہ کو دربدر کر دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں ذرا وقت ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی اتنا تاریخ دور نہیں آیا جتنا پہلی جنگ عظیم کے بعد 1921، 22، 23 میں ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی خلافت کو بچانے کے لیے۔ اس سے پہلے امت مسلمہ کے اتنے حصے کیے گئے کہ ایک خلافت کو توڑ کر 57 مسلمان ممالک نکالے گئے۔ اس تاریخ دور میں، اس تاریخ پس منظر میں کہ جب ممکن نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی، فوجی، نظریاتی، معاشی طاقت ہوتی، جب خود اندھیرا چھا چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل ایک بندہ درویش کی صورت میں ظاہر کیا، جسے آج ہم علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ اقبال کو شاعر نہ سمجھیے گا، اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوشخبری اور بشارت کا پیغام تھے۔ امت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ تباہ و برباد ہو جائے گی وہ قوم جو اقبال سے، جو اللہ کا تحفہ ہے، فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہمارے بزرگوں کو علامہ اقبال اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ دیکھو، میں اپنا تعارف تو میں نہیں کرا سکتا، کیونکہ جو راز وہ جانتے تھے، اللہ کے رازداروں میں سے ایک راز، خودی کے ترجمہ، خدا کے رازدار، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئیں، کیا ڈیوٹی ہے آپ کی، کہتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈیوٹی ہے آپ کی، کیا خوشخبریاں لے کر آئیں، کہنے لگے عشق و فریاد واجب تھی تو وہ ہو چکی ہے، اب دل تھام کے ذرا فریاد کی تعبیر دیکھ، میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔ 1930 میں پہلی مرتبہ بشارت دیتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو، گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادخار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا، عوام دیدار یار ہوگا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عطا بندہ مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، بشارتیں ہی بشارتیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اس وقت تو ایشیا سے سحر فرنگیانہ پورے عروج سے قائم تھا، اس وقت کون خواب دیکھ سکتا تھا یہ؟ 1937 میں جب دہلی میں تاج برطانیہ اپنا دلی دربار کرتے ہیں تو براس کی توپیں، زبردست کیولری، آرٹلری، شو آف ایئر فورس دکھانے کے لیے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ابھی تک تاج برطانیہ پر۔ 1937 میں، وقت یاد رکھیے گا، 1930 میں کہہ چکے ہیں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں اس بات کا، اور یہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے، یاد رکھیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ میرے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو پھر اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دیں۔ 1930 میں کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال کے خطوں کو الگ کر کے ایک ریاست بنائی جائے۔ 1931 میں قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس قدر مایوس ہوتے ہیں ہندوستان کی تاریخ سے، تدبیر سے، تقدیر سے، مسلمانوں سے، کہ اس اندھیرے میں کام نہیں کرنا چاہتے، ولایت چلے جاتے ہیں مایوس ہو کے۔ اقبال صرف مسکراتے ہیں پیچھے سے، ان کے پاس جاتے ہیں 1931 اور 32 میں، اور طویل عرصہ ان پر کام کرتے ہیں،
और मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करते हैं कि वापस पाकिस्तान चलो, हिंदुस्तान चलो, एक तकदीर लिखी जानी है जिसका तुम्हें मैं सरबराह बनाता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मेरे पास कौम नहीं है, कहने लगे कौम मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास नजरियात नहीं है, आइडियोलॉजी मैं तुम्हें दूंगा। मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं तुम्हें कायदे आजम बनाऊंगा। उनको लेकर पाकिस्तान आते हैं, एक फिक्र देते हैं, एक सोच देते हैं, एक नजरिया देते हैं, खुशखबरी देते हैं, एक बिशारत देते हैं। 1935 के इंतखाबात होते हैं, मुस्लिम लीग को शिकस्त होती है, वजूद मुसलमानों का मिटा दिया जाता है। 1935 से लेकर 1939 तक 4 साल कांग्रेस की हुकूमत रहती है हिंदुस्तान में। उस वक्त जब अंग्रेज मौजूद थे, तो मुसलमानों पर दीन हराम कर दिया जाता है। नमाज की पाबंदी, मस्जिदों की पाबंदी, कुर्बानी की पाबंदी, अजान पर पाबंदी, शुद्धि तहरीक, उर्दू जबान पर पाबंदी, संस्कृत का आगाज। 4 साल में मुसलमानों के होश ठिकाने आ जाते हैं। 1939 में जब कांग्रेस की हुकूमत टूटती है तो कायदे आजम हुक्म देते हैं कि आज यौम निजात मनाया जाए। और 1940 में फिर पाकिस्तान मुसलमान मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला के आगे एक एप्लीकेशन देते हैं। अब याद रखिए, 1940 से 1947 कोई अरसा नहीं है तारीखों के उरूज ज़वाल में। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास नहीं हुई थी। 1940 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अल्लाह को बता दिया था, ये अल्लाह तेरे बंदों की रज़ा है, और अल्लाह ने उस पर मोहर सख्त कर दी थी। याद रखिएगा कि 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो चुका था। जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल होता है 1938 में, तो कायदे आज़म एक ताज़ियती जलसे से खिताब कर रहे थे। उस जलसे में कायदे आज़म पहली मर्तबा अपने उस ताल्लुक का इजहार करते हैं कि जो उनको अल्लामा इकबाल के साथ था। अल्लामा इकबाल के बारे में कायदे आज़म खुल के पहली दफा कहते हैं, मेरे थिंकर, आइडियोलॉग, फिलोसोफर, फलसफी, सीयर, वो जो साहिब नजर, साहिब बसीरत के जो आने वाले दौर की मुझे बिशारतें और खुशखबरियां देकर गए, हत्ता कि आखिर में ये तक कह दिया कि मेरे रूहानी मुर्शिद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह। इकबाल का तारुफ आपको थोड़ा सा और कराते हैं। अल्लामा इकबाल के बेटे, अल्लामा इकबाल पे भी तो बड़े एतराज किए जाते हैं, शरीयत की पाबंदी नहीं करते थे, बड़ी कमजोरियां थी, उनको तो सिर्फ शायर थे। ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने किताब लिखी है जिंदा रूद के नाम से, जिसमें अपने वालिद का वो तारुफ कराते हैं। और जस्टिस जावेद इकबाल तो एक आजाद जहन के, माशाल्लाह आजाद ख्याल, पढ़े लिखे पाकिस्तानी। उन्होंने अपने वालिद के लिए किताब लिखी, उनकी सवाए उम्री जिंदा रूद। उसमें एक वाकया बयान करते हैं कि इकबाल अपने वालिद को खत लिखते हैं, अपने वालिद को खत लिखते हैं कि मेरे साथ एक अजीब और गरीब वाकया हुआ है कि कश्मीर से एक सैयदजादे मेरे पास तशरीफ लाते हैं और मेरा चेहरा देख कर धाड़े मार मार के रोने लगते हैं। मैं समझता हूं जरूरतमंद है, पूछता हूं कोई हाजत हो, कहते हैं आपसे कोई हाजत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे ख्वाब सच्चा हो जाता है, सच्चा हुआ है इसलिए रोता हूं। इकबाल कहते हैं मैंने पूछा ख्वाब क्या है, कहते मैंने ख्वाब ये देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, तमाम अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, औलिया उसमें मौजूद हैं। हुजूर इमामत कराने के लिए खड़े हैं, लेकिन इमामत नहीं फरमा रहे और बार बार मुड़कर पूछते हैं क्या मोहम्मद इकबाल आ गया है। और फिर एक फकीर को भेजा जाता है जो इकबाल को बुला के लाते हैं। हुजूर अपने दाहिनी तरफ इनको खड़ा करते हैं और उसके बाद जमात शुरू होती है। और मैंने उस ख्वाब को देखने के बाद अपने उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि लाहौर में कोई शख्स मोहम्मद इकबाल के नाम से, जाओ उसको मिलो, आपसे मिला हूं तो वो चेहरा मुझे पहचान करा दी गई है, वही है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। ये है अल्लामा इकबाल। लाहौर के पास शरकपुर शरीफ में हजरत शेर मोहम्मद शरकपुर का मजार है। बहुत बड़े वक्त के आलम दीन, इतने बादशरा कि किसी ऐसे शख्स से मिलते भी नहीं थे जिसकी दाढ़ी ना हो। शरीयत की इतनी सख्त पाबंदी। अल्लामा इकबाल उनसे मिलने के लिए जाते हैं। हजरत शेर मोहम्मद शरकपुर उनको पहचानते नहीं, उनकी महफिल में बैठे होते हैं। अल्लामा इकबाल अपनी दुआ की दरखास्त करते हैं तो शेर मोहम्मद शरकपुर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए दुआ नहीं, कि तुम शरीयत की पाबंदी नहीं कर रहे। अल्लामा इकबाल उदास होकर महफिल से निकलते हैं तो पीछे से कोई बता देता है हजरत शेर मोहम्मद शरकपुर को, ये मोहम्मद इकबाल थे। हजरत शेर मोहम्मद शरकपुर अल्लाह के वलियों में से एक वली,